Students, welcome to the fourth session of our first module, Dynamics of Machinery. So far we have completed the basics of graphical methods of solving a particular static force analysis problem. So today we will look somewhat deep into a particular type of problem. So here you can see that here the external force is applied to a particular link, third link. In the previous session, we have studied a problem where the external force was applied on the fourth link. Now here you can see that the force is applied in the third link, and the specialty of this third link is it is a ternary link. Ternary link. It has got three members. So how can you solve this particular type of problem? So students, you might have noted that a problem that was given as assignment for you in the last session was a system, a mechanism having a ternary link, right? But the external force there was applied only on fourth link, right? നാലാമത്തെ ലിങ്കിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ലിങ്ക് എന്തായിരുന്നു? മൂന്നാമത്തെ ലിങ്ക് ഒരു ടെർണറി ലിങ്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഫോർത്ത് ലിങ്കിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടെർണറി ലിങ്കിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദി തേർഡ് ലിങ്ക് വാസ് അലോങ് ബി സി ഓൺലി. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ടെർണറി ലിങ്ക് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. So you have to take this ternary link free body diagram. Let this be the ternary link BEC, right? So we have got the force, a force like this one, right? അപ്പോൾ ഈ ടെർണറി ലിങ്ക് എന്താണ്? എത്ര ഫോഴ്സസ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 3 ഫോഴ്സസ്, റൈറ്റ്? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലിങ്കാണ്. 2 ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്, കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന് എഫ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഈ 2 ലിങ്ക് 3 ലിങ്കിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാക്കുന്ന F23 എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ 4 ലിങ്ക് 3 മുകളിലുണ്ടാക്കുന്ന F43 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ്, ഈ എഫ് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോണാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, എഫിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് സം 25 ന്യൂട്ടൺ. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കംപ്ലീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനൊരു സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. സപ്പോസ് ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ്ലി നോണായി. F23 അൺനോൺ, F43 അൺനോൺ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് സിൻസ് ദിസ് ടെർണറി ലിങ്ക് ഈസ് എ 3 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് all the 3 ഫോഴ്സസ്, റൈറ്റ്? എങ്ങനെ? അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് external force LOA of F is already known. So this is the line of action, right? So I will use another color. I will use black. So this is the line of action of F. Line of action of F23 will be along B, right? Along B. It will pass through B, but you don't know where the point of concurrency is. A line of action of F43 will pass through C, but still you don't know which will be the line along which this passes. But ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ലിങ്ക് ഫോർത്ത് ലിങ്ക് എന്താണ്? ഫോർത്ത് ലിങ്ക് ഒരു 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പറാണ്. ഫോർത്ത് ലിങ്ക് 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന് F14, ഒന്ന് F34.
ഫോറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസ് F14 F34. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ലിങ്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ what should be the condition? F14 and F34 should be collinear, right? Collinear and opposite in direction. Collinear and opposite in direction. It means that the line of action of F34 and F14 should be like this. So this is the line of action of F34 and F14. Line of action of F14 and F34 will be the green line. It will pass along DC. So you don't know the sense of the forces, but you know the line of action of the forces. So the F34 line of action of F34 will be same as line of action of F43, because they are action reaction forces, only their senses will be different. So you know the line of action of F43, right? So you can mark this. So parallel to DC you can draw a line parallel to DC. So you will get the point of concurrency. Take it as some O. It should pass through C. That's the important part. It should pass through C. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് നോണാണ്, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F43 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇറ്റ് ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ബി ആൻഡ് ഒ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബിയും ഓയിലും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് വരക്കാം? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F23 വരക്കാം. So this is line of action of F23. Okay, this is line of action of F43. സോ ഇത് മൂന്നും പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരക്കാം? ഫോഴ്സ് പോളിഗൺ, ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാം. ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള എഫ് കണ്ടോ? എഫ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോണാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്കെയിൽ എടുക്കുക. അപ്പോൾ 25 ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്തിട്ട് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് സം 2.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ സാമ്പിളാണ്, എക്സാമ്പിളാണ്. അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? സോ യു ഡ്രോ ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F43 ആൻഡ് F23യും F43യും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതിൽ കൂടെ വരക്കാം. ഒന്ന് ഹെഡിൽ കൂടെയും ടെയിലിൽ കൂടെയും വരക്കാം, അല്ലേ? ഹെഡിൽ കൂടെയും ടെയിലിൽ കൂടെയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം F43 ഇങ്ങനെ വരച്ചു, F23 ഇങ്ങനെ വരച്ചു, ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടി. ഇനെന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി അത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹെഡും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടെയിലും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ ഹെഡ് ഒന്നിൻ്റെ ടെയിലുമായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോയിൻസൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് എഫ്, ഇതെന്തായിരിക്കും? F23, ഇത് F43, ഇത് എഫ്. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടി? നിങ്ങൾക്ക് F23 കിട്ടി, F43 കിട്ടി, റൈറ്റ്? F23 കിട്ടി, F43 കിട്ടി. നമുക്കെന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദി ടോർക്ക് ആക്ട് ഇൻ ദിസ് ടോർക്ക്. അപ്പോൾ ടോർക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ടോർക്ക് ഈക്വൽ ടു പുഷ്, ടോർക്ക് ഈസ് അൺനോൺ. we should be able to find the torque acting in the link 2 so that the whole mechanism is in static equilibrium, right? നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇനി ലിങ്ക് 2 ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ്. ലിങ്ക് 2 ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ലിങ്ക് 2 ഞാനിങ്ങനെ AB, ഇത് AB. ലിങ്ക് 2 ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒന്ന് F32 ഉണ്ട്, ഒന്ന് F12 ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ F32 എന്ന് വെച്ചാൽ F32 വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു F23 ആണ്. അപ്പോൾ F23 നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ F23യുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ്? ആക്ടിങ് ഓൺ പോയിൻറ്റ് ബി,
അതേ ഡയറക്ഷൻ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ സെൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എന്ത് F32. അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് എടുത്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വരക്കണം. ഇത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സോൾവിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിടക്കുക. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ലെങ്ത്തുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ആക്ച്വൽ വാല്യൂ, റൈറ്റ്? So not to get the actual exact value, you should be very accurate in drawing this figures, right? Okay, so F32 is known. അപ്പോൾ F32 അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ 2 force and a 1 torque member, F12 should be parallel and opposite in direction with the same magnitude. So this will be F12 parallel to F32. F32 should be parallel to F12, but they should be opposite in sense and equal in magnitude. So students, so this F32 and F12 produce a couple. F32 and F12 produce a couple which tends to rotate the AB in anti-clockwise direction, right? So this F32 and F12 and F12 produce a couple in counterclockwise direction, right? Direction. So the torque should be in clockwise direction, right? So what will be the magnitude of torque? Magnitude of torque will be F32 into, if this length is h, torque will be F32 or F12. They both are of same magnitude, right? F32 in h. So this is how you solve a problem where a link is ternary. One of the links is ternary. This is how. So what is the basic difference? If the external force is acting on the ternary link, you should be able to find the line of action of all the constraint forces. So if you are thorough with the basic concept, you will be able to solve any type of problem, right? So hope you will be able to solve a problem with ternary link. Okay, now we will move to another section called superposition. Now we will move to another concept called superposition. So students, in a linear system, if a number of loads act on a system of forces, right? If a number of forces act on a system of forces, then the net effect is equal to the superposition of the effects of the individual loads taken one at a time. So you might have already studied this kind of problem, this kind of concept, superposition, right? If so many loads act simultaneously. സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കിൽ ഒരു ലോഡ്, അതായത് ഒരു 4 ബാർ മെക്കാനിസം ആവട്ടെ, ഒരു സൈഡ് മെക്കാനിസം ആവട്ടെ, ഒറ്റൊരു ലോഡ്, ഒരു മെമ്പറിൽ ഒരു ലോഡ്, വേറെ ബാക്കി മെമ്പറിലൊന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ബട്ട് ഈ സോ മെനി ലോഡ്സ് ആർ ആക്ടിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. ഓരോ മെമ്പേഴ്സിലും ഓരോ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? അതാണ് സൂപ്പർപൊസിഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. സൂപ്പർപൊസിഷൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവം? ഈ സോ മെനി ലോഡ്സ് ഒന്നിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഓരോ ലോഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു 4 ബാർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ 4 ബാർ മെക്കാനിസം. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് this is 60 degree, right? This is 60 degree, and you have got all the dimensions AB, BC, DC, AD 1000 mm, and this is 60 degree, so that you can draw the 4 bar mechanism. And students, you have to note down that there are 3 forces, F2, F3 and F4 acting
ആക്ടിങ് ഓൺ ലിങ്ക്സ് 2, 3 and 4 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. രണ്ടാമത്തെ ലിങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ ലിങ്കിലും നാലാമത്തെ ലിങ്കിലും ഓരോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ 325 എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ AB എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ബിന്ന് 297 എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആംഗിൾ എന്നുണ്ട് 58 ഡിഗ്രി, ഇത് 73.5, ഇത് 42 ഡിഗ്രി. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടി. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഡിവൈഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇൻറ്റു 3 സബ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു 3 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ 3 ഫോഴ്സിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇൻഡിവിജ്വലി വേറെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്, ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക്, അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് അറിയില്ല, ടോർക്കാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് 3 പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് എ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം, ബി എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം, സി എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം. എന്താണ് ഈ 3 സബ് പ്രോബ്ലം? 3 സബ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക് അല്ലേ, മെക്കാനിസത്തിൽ ആദ്യത്തെ സബ് പ്രോബ്ലം എ എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിഡർ ഓൺലി ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് F4 മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടോർക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് ടി എ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ഇവിടെ F2 F3 ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട, ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. F4 മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം സാധാരണ രീതി. normal graphical method, you try to solve this problem considering that only F4 is acting on this particular link 4 and other two forces that are those forces are F2 and F3. Kindly neglect those forces and only consider the force F4 and try to find the value of torque. Suppose you get a value like നിങ്ങളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ടി എ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ F4 മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് വിൽ ബി ലൈക്ക്, നിങ്ങളിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തരിക. ഇതൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തരിക. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഒരു 12.9 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ്, അത് കാരണം കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F4 വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കിട്ടി. സെയിം പ്രോബ്ലം, ഇത് സബ് പ്രോബ്ലം ബി, അതവിടെ വെക്കുക. സബ് പ്രോബ്ലം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ suppose you try to neglect forces F3, F2 and F4. So only consider F3. അപ്പോൾ F4ഉം F2ഉം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. F3 മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അത് TB, ടോർക്ക് ബി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക 18.1 ആണ്. അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, പോസിറ്റീവാണ്. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്, ഇത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് പോസിറ്റീവ്, ഇതും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരിക. ഇവിടെയും കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന പ്രോബ്ലമാണിത്. ഇത് ആൻസർ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. മെത്തേഡും നിങ്ങളൊന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്കെയിൽ എടുത്ത് ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിളൊക്കെ വരച്ച് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. തേർഡ് സബ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ദി സെയിം മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, സെയിം മെക്കാനിസം. ഹിയർ യു നെഗ്ലക്റ്റ് F3 and F4. F3 and F4 is neglected and considering only F2. You consider only the force F2, you neglect the forces F3 and F4 and try to solve this problem, and you will be getting the value of
TC, third torque in the case of subproblem C will be some 6. This will be clockwise. Clockwise means the answer is negative. And according to the principle of superposition, the net effect will be the sum of the individual effects. So total torque in the case where all the three forces are acting simultaneously, total torque T will be equal to TA plus TB plus TC. So this is the principle of superposition. So here your answer will be some 12.9 plus 18.1 minus 6. Okay, so net answer will be some 25, positive 25, and positive 25 means counterclockwise. Okay? Counterclockwise. So your answer should contain the magnitude and direction also. Then only your answer will be complete. എപ്പോഴും ആൻസറിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇത് സെൻസ് ഓഫ് ആക്ടിങ്ങും പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ ആൻസർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ 3 ഫോഴ്സ്, എത്ര ഫോഴ്സ് തന്നെയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രം അറ്റ് എ ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്ത് അതൊരു സബ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണാം. ഓരോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലി കണ്ടിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാം, യു ഷുഡ് സബ്മിറ്റ് അപ്പോൾ. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും എഫക്റ്റിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ദ നെറ്റ് എഫക്റ്റ്. Total torque or net torque, actually this is should be written as net torque. So this is how you solve a problem where number of loads acting simultaneously on a particular system. Okay, hope you have understood this particular type. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കി നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത 4 ബാർ ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ലൈഡർ വരുന്ന മെക്കാനിസം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ലൈഡർ നല്ല സിമ്പിൾ സ്ലൈഡർ ക്രാക്ക് മെക്കാനിസം നോക്കുന്നില്ല. അത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരാം. കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാനിസം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്വിക്ക് റിട്ടേൺ ഫോർ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ക്വിക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാനിസം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. So figure is here already. Okay, so determine the input torque T2. T2 means the torque to be applied on the link 2. So link AB for a force of 300 Newton on the slider D. So students, this force ഇത് 300 Newton ആണ്. ഇത് മിസ്സായി പോയതാണ്. ഈ ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് 300 Newton ആണ്. The dimension of the various links OA, AB, OC, CD. So OA is there, AB is there, and OC is there, and CD. So all the dimensions are given in the question. You are asked to find the torque acting on the link. Which link? Torque acting on the link AB. AB എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ മെത്തേഡൊക്കെ സെയിം ആണ്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ 6th എന്നുള്ള ലിങ്ക്, അതായത് ലിങ്ക് 6 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡർ, ലിങ്ക് 6 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരയ്ക്കും. സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ്, അതായത് 300 Newton എഫ് എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറെ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇത് എത്ര, ഹൗ മച്ച് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് സ്ലൈഡർ? ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ ത്രീ ഫോഴ്സ് ലിങ്ക്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് എഫ് 5, 6 എന്നില്ല, അതായത് 5, 6ൻ്റെ മുകളിലൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് താഴെ കണ്ട അത് 1 ആണ്, ലിങ്ക് 1 ആണ്, അത് ഫിക്സ്ഡ് അല്ലേ, അതായത് സപ്പോർട്ടല്ലേ, ഫിക്സ്ഡ് ലിങ്ക്. അപ്പോൾ F16 എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ F16 എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ റിയാക്ഷനാണ്. അത് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഇത് എന്താണ്? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F16 ആണ്.
ഇനി ലൈൻ ഓഫ് ഇത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അറിയാം. മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും? മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി സിൻസ് F56 അല്ലേ, F56 എന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്ക് സി ഡി. ലിങ്ക് സി ഡി ഈസ് 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ. കാരണം അവിടെ വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F56 വിൽ ബി അലോങ് സി ഡി. F56 വിൽ ബി അലോങ് സി ഡി. കാരണം സി ഡി എന്നുള്ളത് 2 ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൊലീനിയർ ടു ദാറ്റ് ലിങ്ക് സി ഡി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സി ഡിക്ക് it will pass along this particular center point. ഡി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് ഡി. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ഇതാണ് എന്താ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F56. അപ്പോൾ F56, F16, F ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ ഇറക്കാം. ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചാൽ ഓക്കെ എഫ് നോണാണ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി നോ. ഇതെന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ടെയിലിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരക്കാം. ഹെഡിൽ കൂടെ വേറെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. മറ്റേ ഇത് F16 ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, F56 ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. പിന്നെന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ ഹെഡിനായിരിക്കണം മറ്റേതിൻ്റെ ടെയിൽ. ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി F16. ഇത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനാണ്. ഇത് ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് F56ൻ്റെ കറക്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും. ഇത് സ്കെയിലായിട്ടാണ് വരക്കുന്നത്. F സ്കെയിലായിട്ട് വരച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ F56 സ്കെയിൽഡ് ആയിരിക്കും, F16. അപ്പോൾ F16ഉം F56ഉം മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി സെൻസ്, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അറിയാം. ഇതിൻ്റെ സെൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് ലിങ്കിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ലിങ്കിലേക്ക് പോകാം. ഫിഫ്ത്ത് ലിങ്ക് വെച്ചാൽ സി ഡി ആണ്. സി ഡി ഇങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ളത്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആംഗിളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വരക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ വരക്കുന്നത് റഫായിട്ടാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ സ്കെയിലും സെറ്റ് സ്ക്വയറൊക്കെ പ്രൊട്രാക്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആംഗിൾ വേണം വരയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആംഗിൾ വരണം. അപ്പോൾ ഈ സി ഡി എന്നുള്ള ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? സി ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് 6/5 ആയിരിക്കും അല്ലേ. F65ൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് 4/5ൻ്റെ F65ഉം 4/5 ആയിരിക്കും. F65ഉം 4/5 ആയിരിക്കും അല്ലേ. 4 അല്ല, 4 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലൈഡറാണ്. ലിങ്ക് CO, അപ്പോൾ അത് 3/5 ആണ്. ലിങ്ക് 3 ആണ്. ലിങ്ക് 3 5ന് കണക്ഷൻ. F65 F35. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം F65 വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് F56, റൈറ്റ്? F56ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ F56 ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. വേണ്ട, F56 ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ X65 എന്തായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസിൽ അല്ലേ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡിയിൽ കൂടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. F65 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. F65. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കറക്റ്റ് അറിയാം. F56ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സെൻസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് മാത്രമാണ് ഡിഫറൻറ്റ്. അപ്പോൾ F65 കിട്ടി. പിന്നെ സിൻസ് ഈ സി ഡി നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് ഫോഴ്സല്ലേ ഉള്ളൂ, F35. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കൊലീനിയർ ആയിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ F35 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. F65 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു F35. അപ്പോൾ F35ൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് ലിങ്കിലേക്ക് പോവാം?
ഇനി നമ്മൾ ലിങ്ക് 3യിലേക്ക് പോകും. ലിങ്ക് 3. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലിങ്ക് 3 എന്നുള്ളത് ലിങ്ക് 3 ഒരു 3 ഫോഴ്സ് മെമ്പറാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഫോഴ്സ്? വേണ്ട, 5 ലിങ്ക് 3യുടെ മുകളിൽ 5 ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. 3യുടെ മുകളിൽ ഒരു 5-3 എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? 3യുടെ മുകളിലൊരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് 1-3 ഉണ്ട്. അതേപോലെ സ്ലൈഡർ 4 എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്? 4-3 ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് സിയോയുടെ മുകളിൽ, അതായത് ലിങ്ക് 3യുടെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ 5-3 എന്ന് വെച്ചാൽ 3-5ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 3-5 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. 3-5ൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിങ്ക് 3 ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് 3 ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ബി ആണ്, ഇത് സി ആണ്, ഇത് ഒ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F35ൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെൻസൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ F53 എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? F53 ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ F35 LOA ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F35 ഈസ് സെയിം ആസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F53, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 53യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ F35ൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് വരക്കുന്നത്? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതിങ്ങനെ വരിക. നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, ഇത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F53. പിന്നെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്തായിരിക്കും? സ്ലൈഡറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അത് എപ്പോഴും നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം അത് ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് F43 എന്നുള്ള ലിങ്ക് സ്ലൈഡർ 4 അല്ലേ? സ്ലൈഡർ 4 ആയതുകൊണ്ട് 4-3യുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും നോർമലായിരിക്കും. നോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോർമൽ 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് OCക്ക് നോർമലായിരിക്കും F43യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ LOA ഓഫ് F43. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായി? ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ F13യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തായാലും അത് ഒയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം, ഈ ലൈൻ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് LOA ഓഫ് F13. ഓക്കെ, ഇതിന് ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാം. ഫോഴ്സ് ട്രയാങ്കിളിൽ F53 എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോണാണ്. F53 F35ൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ. ഇനി മറ്റേതിൻ്റെ ഹെഡിലൂടെയും ടെയിലൂടെയും അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ, ഇതെന്താണ്? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F43യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ വരിക. പിന്നെ F13യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്താണ്? ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് F13. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ്, ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവിടെ F43യുടെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ വരും, F13യുടെ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് F43, ഇത് F13. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ if you are measuring this particular side of this ഈ സൈഡും മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ട്രയാങ്കിൾ, then you will be obtaining the value of the constraint force F43, the force acting on 3/4, force acting on 3/1. These two constraint forces you will be getting. Okay, so F43 is known. Now we will move to slider 4. Fourth link. Students, fourth link, what all will be the forces acting on fourth link? നാലാമത്തെ ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്?
നാലാമത്തെ ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, നാലാമത്തെ ലിങ്ക് ഇതാണ്. ഒന്ന് 3-4 ഉണ്ടാക്കുന്നത് F3-4 എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. വേറെന്താ, വേറൊരു 2 എന്നുള്ള ലിങ്ക് 4 ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ 2 ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, കാരണം അതിന് 2 ലിങ്കുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, 2 ലിങ്കുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ. So this will be a 2-force member, right? 2-force member. 2-force member ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊലീനിയർ ആയിരിക്കും, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ ലിങ്ക്. നമുക്കറിയാം F34 എന്നുള്ളത് F34 വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു F43, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ F43യുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? F43യുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ F4, പക്ഷെ അത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും F34. അപ്പോൾ F34 ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ F24 അല്ലേ? F24 എന്തായിരിക്കും? സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. F24 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം. F24 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു F34 ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? വാല്യൂ നമുക്ക് ഓക്കെ ഫൈനൽ ആൻസർ പറയാം. ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പേപ്പർ എടുക്കുക, പേപ്പർ, പെൻസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം ക്ലിയർ ആവും. ജസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഡൗട്ട്സുകൾ വരും. ആ ഡൗട്ട്സ് വന്നാൽ അത് എന്നോട് ചോദിക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ല സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫൈനൽ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഓരോ വാല്യൂ F24 ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് എത്ര വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. F24 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. F24 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് പിന്നെ ഏതാ ബാക്കിയുള്ളത്? നമുക്ക് ഏത് ലിങ്കിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്? 2 എന്നുള്ള ലിങ്കിലേക്ക് എത്തണം. ഓക്കെ, ഇനി 2 എന്നുള്ള ലിങ്ക് നോക്കാം. 2 എന്നുള്ള ലിങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് 2 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ലിങ്ക് 2 എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് 4-on-2, F4-on-2 ഉണ്ട്, പിന്നെ F1-on-2 ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെന്താണ് നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2-force സിംഗിൾ ടോർക്ക് മെമ്പറാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ F42 എന്ന് വെച്ചാൽ F24ൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? F24 ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും F42. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് 42 ബിയിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 42. ഇനി എന്താണ്? ഇത് 2-force സിംഗിൾ ടോർക്ക് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി പാരലൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഇത് പാരലൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും F12 ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ടെൻസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കപ്പിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ടോർക്ക് എന്തായിരിക്കണം? ടോർക്ക് ഷുഡ് ബി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ടോർക്ക്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി. ഇനി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, സപ്പോസ് ദിസ് വിൽ ബി ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് H. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം. നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പ്രൊട്രാക്ടറൊക്കെ എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കോമ്പസൊക്കെ എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് H ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് Hൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക 120 ആണെന്ന്, 120 കിട്ടും, 120 mm കിട്ടും. ഓക്കെ, F42 or F12. F42 will be equal to F12 is equal to some 403.
403 എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ വരും. ആൻഡ് ടോർക്ക് വിൽ ബി F42 or F12 into H, and that value will be around some 48360 Newton. Counterclockwise direction, counterclockwise or anti-clockwise. Okay, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കറക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will be getting the final value. If you mention the direction and magnitude together only, your answer will be complete, otherwise your answer will be incomplete. So it is very important to mention the direction of the torque or the sense of the torque that you are getting, so if this particular amount of torque is acting counterclockwise on the link AB, then the whole system, whole mechanism will be in static equilibrium. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്? ഇത്ര ടോർക്ക്, അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെക്കാനിസത്തിൽ എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ 48,360 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് ഇത്രയും ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണം. കാരണം ഇതൊരു 300 ന്യൂട്ടണിൽ വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 300 ന്യൂട്ടണിന് കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ടോർക്ക്. ഇവിടെ ടോർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് അണ്ടർ മോഷനായി. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ 48,360 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്നുള്ള ടോർക്ക് എ ബി എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മെക്കാനിസം will be in static equilibrium. So hope you have understood the problem. So try to do this problem on your own in a sheet of paper, right? So you'll be encountering so much amount of doubts, confusions, and note down all those confusions and try to contact me, and we can discuss those doubts so that you will be able to clearly do the problem, any type of problem in this particular section. Okay, so for the time being we can conclude this session. Thank you.